Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Diberi keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Diampunkan Allah Ta'ala segala dosa kita. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan segala bala, malapetaka, fitnah dan sebagainya. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kemudahan dalam hidup dunia dan di akhirat. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa akhwan min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزياد فؤاد مصطفى رضا نعم الحسن والحسن زين العبد جابر صادق مثل الكريم سيدنا علي وردي نجد من البد من حاج إلى الله حمد بن سبي مقدم محمد بن علي بعلوي ويسينا من شابي شعري وضوان قراني ويسنا ابن عطاء إلا يسنا سلاما ماشي يوم والمسلم وهم صلى الله من صبر سنة القدري وسيدنا إمام نبي ملك حمد وسيدنا إمام عند أحد أصلاني عند أحد أصلاني وسيدنا إمام محمد صيب المرضى وسمي حلي القضم وسيدنا محمد علي بن عبد الله وسمى مالك وسيدنا أبي بكر كدان حبيب الله ونزه جامع نبينا والمعظم ساكر وصل انفراد الشيب أن الله تعالى يجنن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونباتهم والبديع من الآخرة ثم إلى سيدنا قدم عليه سلطان كبير شمس الشمس من نبوه الله بن أولاد الأبطال ويوسف شيء ما كان حسين ما كان عنده الوقت يعني وجعفر عنده أحمد بن عبد القادر بن عبد السلام بن الله نعم حسن حسن عنده زين من الله نعم وبكى من عنده عن مسالم عنده بن مسالم عنده حسن مسالم عنده سيدنا الله بن علي بن الله بن عبده سيدنا محمد بن جابر بن أساس بن عيد راسي وصلي فراشي من الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونبذ الآخرة ثم إلى سيدنا وزوج شبك بن سالم حكيم سالم حكيم بن سالم وسيدنا عبد الله بن بلد وشيخ بن الحد بن سيدنا حكيم الباب يغدور رجوع بعلي محمد الأبجي الكتب بن إبراز بعلي ما سنشيخ وشيخ الله طاهر طاهر جابر الشام كل كتبا وسيدنا عامر رحمه الله بالفقيه وكان فقيه الله بالفقيه فقيه من محضر محضر من محضر من محضر وسيدنا حبيب الله بن الشاطري سليمان الشاطري حسن الشاطري والرجال حسن الشاطري وسيدنا حبيب محمد بن أبي الملك أبو الملك عبد العزيز الملكي وسيدنا حبيب ابن الله شيخ الله بن حبيب بن العبي حبيب العبي سيدنا حبيب يقول أطهر الله بن حاجي سيدنا حبيب الله عزيز بن تنقل ويقول حبيب سيدنا تنقل وسيدنا حبيب اللهم صل على محمد وعلى آله وحده 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 الله وحده اللهم صل وحده وما بين الله وحده أنا حبيب سيدنا حبيب سيدنا حبيب حسن بن جبري سيدنا حبيب جبري مولى عاشي سيدنا الرحمن بن جبري سيدنا حبيب جلال حبيب حبيب سيدنا حبيب منظر حدا منظر حدا منظر طعام عدد جبل حدا منظر حدا منظر عدد من حبيب حسن من جنة سيدنا حبيب ما منه العطاء سيدنا محمد العطاء من حمد حسن العطاء من العطاء من العطاء من العطاء سيدنا حبيب علي سيدنا محمد العطاء سيدنا حبيب عمر بن العطاء سيدنا حبيب أحمد بن العطاء الله حسن العطاء سيدنا حبيب سيدنا حبيب منظر حدا منظر حدا حدا طه بن جعفر حدا حدا أبو كريم محمد حدا وسيدنا حسن حدا شيخ ابن باز شيخ مكرم
فيا سمعنا ودينا وديكم واسنا وأمواتكم الخاصة والعامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك أنت عليه ومن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الله بنا صلاة وسلام دائما وبارك رحمة نبينا وسلم سيدنا حياة المكرمين. اللهم جمعنا بعافية. اللهم من قلوبنا بأنواع معرفتك واختلنا بزمان حملنا لبارك الصالح سعد الرب من ذكرك. نسكن الفتح والمنوع والرسل والجسد والرحمة والتنسل. اللهم نسكن المجد بشرف صفية وغني رحمة الراحمين. يا فتاح العليم افتح لنا بطرفية يا فتاح يعني فتاح المكرمين. وصلى الله وسلم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن. يا همة سادة الأقطاب ما علينا سلك وسر. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى مسدان صوم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدم. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. ثم الوجه هادين لله فكفنا خالق الأنام. السيدة كامل الأوام العيدر مظهر القدر. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء
تستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومؤمني ندعوكم غنا من جملة شر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا ذا الحسن والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجم صوم الملك يدي وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إلى المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد من أمي وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري بلساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muka surat tak silap saya, kalau di sini muka surat 54, yang ini kita ambil daripada dari riwayat dia dan riwayat daripada Ahmish daripada Mujahid. Ada tak tu? Katanya telah lambat datang Jibril AS atas Nabi SAW, kemudian datang ia akan dia maka bersabda, apa yang menahan di kau ya Jibril? Katanya betapa aku datang kepada kamu dan kamu tiada kerat kuku, dan kamu dan tiada mengambil akan bulu misai kamu dan tiada membasah akan jari kamu dan tiada bersugi kamu daripada membaca ia wa ma natadazzala illa bi amri rabbik, bi amri rabbik, yakni dan tiada kami turun melainkan dengan suruhan ataupun surah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya. Daripada itu ayat tu maknanya tentang potong kuku. Maknanya lama Jibril tak turun. Rasulullah tanya, kenapa kau tak datang? Sebabnya Tuhan tidak maknanya tidak menghalang daripada, maknanya lambat datang sebab Tuhan tak potong kuku dan tidak bersugi. Jadi, dan riwayat daripada Nabi SAW, sabdanya, hak tiap-tiap orang Muslim iaitu mandi pada hari Jumaat. Ini seolah-olah Nabi memberikan kewajipan supaya hari Jumaat itu dia mandi dengan mandi
sunat yaumul Jumaat. Dan mandi pada hari Jumaat dan bersugi dan memakai bau-bauan. Dan sunat pergi ke masjid dengan memakai bau-bauan. Lelaki boleh pakai bau-bauan. Wanita tak boleh pakai bauan, tetapi wanita boleh pakai yang berwarna macam gincu, berwarna. Haram pula laki-laki pakai gincu. Hari ni ada buang laki-laki pakai gincu pun ada, pakai bedak pun ada. Bukan pakai bedak biasa putih, tapi pakai macam make-up lah, magic pula. Ini pakai lelaki di kalangan mana susah kita nak berfikirkan. Kerana mereka tak ambil berat tentang ini. Pergi memakai bauan. Dan riwayat daripada Hamid bin Abdul Rahman katanya, barang siapa kerat kuku pada Jumaat, keluarkan dia Allah Ta'ala daripada penyakit dan dimasukkan sembuh padanya. Nampak? Ni kerat kuku hari Jumaat, hari Senin, hari ini Khamis petang, ataupun Khamis Jumaat, ataupun Khamis petang. Ini sunnah yang diambil. Lebih afdal bangun hari Jumaat. Jadi kalau kerat hari lain tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dilarang hari-hari yang lain, kerana ada hari yang masuk penyakit, ada hari-hari yang tak elok bagi kita, dan ada hari-hari yang mana Nabi dah cegah pada hari Rabu jangan potong kuku sebab mewarisi penyakit kulit. Jadi itu kadang-kadang kita langgar semuanya. Begini kita baca dulu lah. Pada hari Jumaat dikeluarkan dia segala penyakit. Dan pada suatu riwayat aman daripada penyakit jazam, maknanya penyakit kusta. Macam penyakit kusta. Nak tanda orang yang tak ada penyakit kusta ni, yang kena penyakit kusta ni, apa tanda dia? Orang yang penyakit, kalau nak kena penyakit kusta, tak ada baginya bersin. Mereka tak pernah bersin. Ini tanda-tanda orang mengidap penyakit kusta. Sebab itu bila kita bersin disuruh mengucap Alhamdulillah, kerana menghindarkan daripada penyakit kusta. Jadi kalau orang tak bersin, bakal tak pernah bersin, tak pernah boleh, bakal mewarisi penyakit kusta. Itu sebabnya bila bersin sebut Alhamdulillah. Kemudian dan daripada khabar bahawa Nabi SAW diwaktukan pada tiap-tiap 40 hari dicukurkan bulu ari-ari, dan pada tiap-tiap Jumaat kerat kuku. Dan diwaktukan dan khabar bahawa Nabi SAW pada 40 hari dicukurkan bulu. Hari apa itu? Ini yang dikatakan para ulama, Nabi cukur bulu rambut, ataupun bulu ari-ari, ataupun bulu ketiak misalnya kata, ialah pada hari Rabu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bercukur pada hari Rabu 40 hari, maknanya berulang-ulang 40 hari, 40 kali, maknanya dapat pahala daripada pahala setengah para Nabi. Ini dia dalam kitab hadis Arba'in. Dibahaskan tentang itu. Jadi maknanya azam kita nak pahala setengah Nabi, gunting rambut hari Rabu, potong rambut-rambut ni kata ulama hari Rabu yang sebaiknya. Dan boleh juga hari Jumaat, boleh juga hari Khamis, maknanya hari Isnin, tapi afdal hadis itu untuk hari Rabu. Kalau nak bahaskan dia, kemudian cukur bulu ari, dan tiap-tiap Jumaat ganda kerat kuku. Ini kata dalam satu hadis berkenaan hari Jumaat. Dan Nabi SAW barang siapa berkendak bahawa akan dia daripada bahawa diamankan mengadu hal daripada papa dan mengadu hal daripada sakit mata dan baras dan gila, maka hendaklah dikerat kuku dengan menyelangi jari-jari, iaitu pada tangan kanan atas tertib huruf habis, maka isyarat kepada hensir, bensir, ini kita, iaitu jari kelengking. Ini dikatakan hensir, bensir, wusta, sababah, ibham, dalam bahasa Arab itu. Jadi diingatkan dalam kata barat daripada penyakit mata,
Mana kenapa disuruh menyalangi daripada dia berkendak akan dia daripada papa, maknanya menjauhkan daripada penyakit papa dan mengadu hal daripada sakit mata. Ini jadi ini dia maknanya sakit apa-apa. Padahal kalau kita fikir takkanlah potong kuku ada berkaitan dengan papa. Ini dia. Dan begitu juga dengan kalau dengan penyakit mata tu berkaitan juga sebab menyelang menjadikan memotong kutu disingok dengan mata. Jadi di sini dikatakan potong kuku dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW daripada perkataan hawabis. Hawabis maknanya handzen, handzen dan jari kelingking dan merelaan, dan wa isyarah kepada wusta, jari tengah. Jadi kelingking tengah. Ini dia isyarat dia, kelingking dan tengah. Alif, isyarat kepada ibham, ibu jari. Dan kemudian kepada ibu jari, dan dan ba isyarat kepada nun, isyarat kepada bensir, maknanya jari manusia, jari manis manusia. Ini dia. Dan sin isyarat kepada telunjuk, maknanya isyarat kepada sababah, yakni petunjuk. Jadi kelingking, kemudian jari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Ini. Jadi maknanya potong sini, potong sini, potong sini. Lepas tu baru ini, baru ni. Itu yang dikatakan, diisyarahkan oleh para ulama. Kalau ada dibahaskan dalam Imam Nawawi, jadi hawabis, dikatakan hawabis tu hensir, kemudian wusta, alif lagi ibham, ba lagi benzir, dan sim sababah. Jadi itu dia tadi, maknanya 5 jari ni. Tahu pertama kelingking, kedua tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis dan jari petunjuk. Ini dia. Senang menggunakan kata ulama pada guru kami, maknanya dengan persenangan itu menajamkan mata kita, kerana mengatakan seolah kita potong kuku, pergerakannya cepat, jadi kita tidak tertinggal itu. Maknanya mata kita awas, mata kita itu awas, kerana kadang-kadang orang potong kuku sini, dah potong sini terlupa, tapi dengan cara macam ini mengawaskan mata kita, jadi menajamkan mata kita, dengan menyelangi jari itu daripada tangan kanan dan tertib huruf. Kemudian dan pada tangan kiri atas tertib huruf au habis, maka alif isyarah. Jadi begini pula yang kiri, isyarah kepada ibham. Ibham ni maknanya alif berisyarah kepada ibham, maknanya ibu jari, dan waw isyarah kepada wusta, tangan kanan. Ni ke kanan, ni pada tangan kiri, dan ha kepada isyarah kepada hensir, maknanya tadi hensir bensir, jadi kepada jari manis, dan sin kepada jari petunjuk, dan sababah kepada jari bensir kepada jari manis. Jadi maknanya kelingking dan sebagainya. Jadi balik semula, isyarah kepada ibham, ibu jari, isyarah kepada wusta, ibu jari tengah, dan isyarah kepada hensir, dari jari kelingking. Kemudian isyarah kepada sababah, jari petunjuk, dan kepada isyarah kepada jari manis, maknanya bensir, maknanya kesudahannya. Jadi itu cara yang potong belah kiri. Belah kanan begini, tengah ini sama, tengah kelingking, tengah dan ibu jari, kemudian jari manis dan jari petunjuk. Itu jadi belah kiri mulakan dengan apa? Dengan alif syarah ibham, kemudian kepada wusta yang tengah, kemudian kepada ha kepada hensir, maknanya jari kelingking, ini, kemudian kepada jari petunjuk dan jari manis. Itu dia. Itu unjuk dia, khasiatnya. Adapun pada kaki dimulai dengan kelingking, disusul dengan ibu jari. Jadi kalau kaki kiri kanan mula daripada ibu jari kelingking sampai habis, dan bila kaki kiri daripada ibu jari sini sampai
Tak ada pindah-pindah secara potong kuku yang diajar oleh para ulama. Kengkeng dan kira tersik saudara sekian jari itu kafiatnya mengatakan dia akan rafi'ah, daripada suatu kafiat dimulai pada kerat kuku, dua tangan dengan telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, dan kemudian jari manis, kemudian di kelingking, dan kemudian ibu jangan, kemudian kelingking jari kiri dan kemudian jari manis, kemudian jari tengah, dan telunjuk kepada jari ibu jari, dan kasih Syekh Bajuri kaifat ini mu'tamad. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat, mengambil ia barang siapa mengerat mengerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat, mengambil ia daripada misainya doa pada misainya doa doa apa tu? Diapiatkan ini diapiatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Ini dari hari Sabtu. Di sini barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat, mengambil ia daripada misai betul misi ke misai? Misainya daripada dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Ini dia. Kemah nampak hikmah Nabi SAW. Kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat, mengambil dia daripada misainya, kemudian kerat potong misai dia pula, tiap-tiap hari Jumaat, betul, misalnya, dan menghilangkan sakit mata dan sakit gigi. Jadi dia orang kena selalu penyakit gigi, sakit mata. Jadi ini maknanya cara macam ini mengajar kita tak payah kena cataract, kena selalu kena cataract. Ini cara-cara yang dipakai oleh ulama yang mengikut cara Nabi SAW. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, Imam Ja'far Shadiq kata saya radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kuku pada dan misai tiap-tiap hari Jumaat dan berkata pada ketika mengambilnya, bismillah wa billah wa ana sunnati Muhammadin wa ali Muhammad, tiada gugur yang dikerat itu melainkan di surat Allah Ta'ala, dengannya pahala dibenarkan seorang hamba, dan tiada sakit dia melainkan sakit mati. Ini doa penyembuh. Maknanya ini ambil doa ini pada hari Jumaat, kerat kuku, maknanya Allah anhu berkata berang kerat kuku dan misai. Kalau potong misai pada hari Jumaat dan kerat kuku pada hari Jumaat, sambil mengatakan, membaca bismillah wa billah wa ana sunnati Muhammad wa ali Muhammad. Nama ni bismillah dengan nama Allah, wa billah dengan nama Allah juga, wa ala sunnati dengan sunnat Rasulullah SAW, wa dan ahlinya keluarganya Rasulullah SAW. Dan gugur yang dikerat itu melainkan, yang tiada gugur yang dikerat itu melainkan di surat Allah Ta'ala, dengan dia pahala memerdekakan seorang hamba, dan tiada sakit melainkan penyakit mati. Hari ni kita macam-macam penyakit ada. Pasal potong kuku dengan potong kuku dengan ke rambut je. So rambut kita tak ikut cara-cara sunnah Nabi. Kata Imam Ja'far Shadiq lagi, Imam Shadiq Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kuku pada hari Rabu, maka dimulai daripada kelingking tangan kanan dan disudahi dengan kelingking tangan kiri, nescaya aman daripada sakit mata. Ini kata Imam Ja'far Shadiq. Ada yang kata hadis satu lagi yang dibacakan oleh ulama juga. Dan daripada Musa bin Bikir katanya, bagi Abil Hasan radhiyallahu anhu berkata, sihat kamu, sahabat kamu mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat, maka berkata ia, subhanallah, ambil olehmu akan dia, maka dengan jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan pada segala hari. Jadi ini sunnah-sunnah ini. Jadi yang penting sekarang ni dua: potong rambut, potong kuku. Ini anggota benda yang terpisah dari kita, maka hendaklah disunatkan kalau kita potong di kedai, ambil rambut tu minta. Kalau kedai kadang dia dah gaul sebenarnya, tapi kalau boleh kita potong, mintakan dia
potong itu, kemudian ada belah rambut kita ambil, atau kuku yang kita potong beralas. Jadi kita masuk tempatnya, masuk alasan kertas atau sebagainya, dan taklah benda itu ditanam. Hari ni orang tak tanam, campak, lempok, itu aja. Yang terpisah dari anggota tubuh badan kita sebaiknya ditanam. Dan begitu juga orang yang punya hadas, ada hadas besar, tak mandi hadas lagi, terus gunting rambut, gunting kuku. Itu rambut tadi tu dikumpulkan balik, kerana masih dalam anggota kita tadi belum terpisah. Maka apabila mandi hadas besar, mesti dimandikan, dibasahi rambut dan juga kuku tadi. Ada orang tak lakukan. Ini ada orang pasal kulunnya dah terpisah. Sebab itu apabila ada benda yang masih melekat pada kita waktu kita berhadas besar, jangan dipotong. Selesaikan dulu, bersihkan, mandi hadas, baru potong. Kalau tidak, mandi tadi itu, kita ingat dah pisah, kita biarkan. Tak boleh. Tak boleh. Kerana itu masih dalam janabah hadas besar lagi. Kerana akan dituntut nanti. Hak itu akan untuk kerana tidak disucikan. Mereka kata, subhanallah. Dan sabda Nabi SAW, jangan memanjang oleh seorang akan misai itu bahawa syaitan berbuat sarang padanya, berlindung padanya, dengan dia. Jadi dengan misai ini, kata ulama, sampai melebihi dari bibir. Jadi makan misai rasa kat bibir. Jadi misai itu dibersihkan, ikut batas, maknanya bersih, rapi. Jangan misai panjang. Ada pula yang menjujur lagi, nak makan pun payah misai baru. Batas bersih. Kerana Islam menggalakkan kebersihan. Jadi itu dirapikan. Kalau panjang misai pun kena rumah pun takut juga. Misai itu dirapikan, dikemaskan. Begitu juga dengan rambut. Lagi satu orang bela, apa kata orang ni, pelipis. Pelipis kalau sunnah Rasulullah, ini disambungkan terus. Kalau tak nak, potong sini dan di sini. Sebab pelipis kalau disangkutkan beri separuh sini dan separuh sini tak bercantum, itu caranya cara Yahudi. Banyak orang kita meniru, tak sedar itu cara Yahudi. Begitu juga rambut. Yang diajar rambut bersih, rapi daripada hadis Imam Bukhari dalam hadis berkenaan dengan potong rambut harus bersih, cantik, rapi. Sekarang ada rambut tengah tebal, tepi kiri kanan nipis, saya pun tak faham. Ini cara siapa yang kita ikut, kebersihan siapa yang ikut. Lepas tu di color pula lagi, rebonding lah, itulah, inilah. Tahu tak? Itu kalau daripada inai, alhamdulillah. Tapi kalau daripada warna-warni yang tidak sampai air kepadanya, maka mandi janabahnya tak sah. Bila menjanabah tak sah, maka salatnya tak sah. Apalagi besok kalau meninggal, maka mana nak mandi jenazah? Patut dikotakkan. Jadi ini dia. Ini dia pengaruh sekarang. Pada Islam menekankan itu, menekankan kebersihan, menekankan cara-cara dirapikan rambutnya. Kerana Islam itu kemas. Tapi ada yang pula melebihkan. Okey, kita faham. Kemudian dan sabda Nabi SAW yang memanjangkan soal itu misalnya, jadi jangan terlampau panjang. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, khaliful musyrikina wa wafiru lil hayy wa hawfu tasawarib. Menyalahi olehmu akan musyrikin dan menyempurnakan olehmu akan janggut, iaitu tinggalkan dia dengan sempurna,
dan ambil olehmu akan dia misai hendaklah hingga hingga nyata tepi bibir mulut. Jadi bersih misai ni, dapat betul tepi bibir, bukan melebihi. Kemudian kalau tidak, tak perlu bermisai, buang misai. Cuma yang ada janggut. Tapi hari ni janggut segan nak bela, nak misai garang nampak. Perlu misai segak sikit, tak nak bela janggut. Padahal janggut itu sunnah Nabi SAW sampai kepada mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi dan Hanbali. Kalau orang yang tak punya janggut tak digalakkan menjadi saksi nikah. Itu kuatnya janggut. Kuatnya janggut. Jadi bibir mulut. Dan sabda Nabi SAW, menyalahi olehmu akan majusi, maka bahawasanya mereka mencukur akan janggut mereka dengan memanjang mereka akan misai. Mereka ni orang majusi, cukur janggut, panjangkan misai. Jadi hari ini terjadi. Kalau nak garang, nak handsome, nampak janggut, nampak tua dan sebagainya. Tapi warisan yang diwarisi oleh siapa? Wallahu a'lam. Dan kata As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, engkau genggam dengan tanganku dan kamu atas janggut, kemudian kamu kerat dengan yang lebih. Maknanya ambil janggut ni kerat. Ini sekadar ini cukup potong. Ini yang ada janggut dan Allah banyak janggut orang goyang betul. Patas. Jadi cukup dengan ini, kata Imam Ja'far As-Sadiq, sunnah Nabi. Jadi bukanlah selampau panjang, ada yang selampau panjang. Ini dia. Ini kadar kebersihan. Itu dia. Makanya jangan sampai kita mengambil cara majusi. Dan kami menjadi As-Sadiq lagi yang lebihnya. Dan daripada Imam Ja'far As-Sadiq juga radhiyallahu anhu, min sa'adatil mar khifatul lihyatihi. Artinya daripada bahagia seorang itu ringan janggutnya, maknanya bersih, rapi, dan mudah. Taklah membuat tebal sangat, apa sangat. Itu dia yang sebaiknya. Bahagia. Dan daripada bahagia. Kenapa bahagia? Orang itu daripada ringan janggutnya, maknanya mudah air wuduk sampai. Jadi kalau boleh dikatakan wuduk itu hanya membasuh janggut, tak payah basuh kulit janggut ni, muka ini, kalau kita ambil wuduk dengan syarat seorang duduk dengan seorang yang lain dekatnya sekian berapa ini sekurangnya, dan kiranya masih punya janggut yang lebat, dia tak nampak kulit ini, itu boleh basuh janggut itu aja. Tapi kalau boleh nampak kulit ini, masa wuduk harus dikenakan air pada kulit itu. Itu dia. Kemudian kata, dan sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Ali, apabila menilik kamu daripada cermin, maka kata olehmu, Allahumma kama hasanta khalfi halqi wa hasanni khuluqi wa rizqi. Artinya, hai Tuhanku, seperti barang yang engkau elokkan kejadianku dan baikkan olehmu dengan perangaiku dan rezekiku, demikianlah tersebut dalam kitab. Maka riminul akhirat, maknanya kitab kemusulan. Jadi diajar Nabi SAW supaya bercermin, nampak elok pada diri kita dan nampak elok perangai kita. Jadi muka elok, perangai tak elok. Ini yang dia takuti. Faedah tersebut pada dalam Nahhat Majalis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu, keluar daripadanya penyakit dan masuk padanya sembuh. Dia kerat kuku pada hari Sabtu, dan pada hari Ahad keluar daripadanya pengaduan, masuk kepadanya papa dan masuk kepadanya kaya. Pada hari Ahad. Dan pada hari Isnin keluar daripadanya penyakit gila dan masuk kepadanya sihat. Dan hari Selasa keluar daripadanya baris dan masuk kepadanya sembuh. Maknanya keluar dari penyakit dan masuk kepada
kesembuhan. Dan pada hari Rabu keluar daripadanya was-was dan ketakutan, masuk kepadanya aman. Dan pada hari Khamis keluar daripadanya penyakit jazam tadi dan masuk kepadanya afiah. Dan hari Jumaat keluar daripadanya dosa dan masuk kepadanya rahmat. Intaha. Daripada riwayat yang lain, Nabi SAW, barang siapa kerak kuku pada saat itu mempesakai penyakit akalah. Itu dia. Jadi ini yang banyak ulama mengatakan hari-hari yang tertentu yang diambil oleh Salihin. Sabtu tidak diambil, berdasarkan beberapa hari yang lebih. Dan pada hari Ahad hilang berkat. Ini dia. Jadi ini dibahaskan tadi, semua hari boleh. Semua hari boleh, tapi pada yang kedua ini ada riwayat yang dibuatkan, yang diambil, maka ulama mengatakan ini perjalanan inilah salaf salihin, mereka mengambil yang ini. Barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu mempersakit penyakit. Maksudnya penyakit akalan ni bukan penyakit ni. Apa kalau penyakit ini perut, begitu. Dan penyakit Ahad hilang berkat, dan pada hari Senin mempersakai ilmu fadil, dan pada hari Selasa mempersakai kebinasaan. Betul? Dan pada hari Rabu mempersakai jahat perangai, dan pada hari Khamis mempersakai kaya, dan pada hari Jumaat mempersakai ilmu dan lemah lembut. Dan atas riwayat ini 3 hari jua sunat kerat kuku pada iaitu hari Khamis, Jumaat dan Isnin. Dan makruh menyimpan atas kerat kuku sebelah tangan dan sebelah kaki. Maknanya ada sebelah simpan. Dan barang sunat membasuh kepala anak jari kemudian daripada kerat kuku, kerana dikata orang bahawa menggaru-garu dengan kuku dahulu daripada berbasahi memberi mudarat kepada badan. Dan jadi memang ini diajar ulama, bila dah potong kuku, baik kuku kaki, kuku tangan dah dipotong, jangan menyapai apa-apa selain basuh dulu. Sebab di alam kuku yang kita potong tadi mungkin ada kotoran-kotoran, kuman-kuman. Jadi dibersihkan dahulu, baru kita menggaru ke, makan ke, ataupun sebagainya. Jadi bila potong kuku itu, jangan sekali memegang sesuatu benda yang lain, melainkan basuh dulu. Ini diajar oleh ulama, kebersihan. Basuh dulu. Basuh, dah basuh, baru makan. Nak makan apa, makan. Ini tak ada pegang kuku, dah potong kuku, terus capai. Itu faedah, itu yang memudaratkan. Dan sunnah membasuh kepala anak jari kemudian daripada badan. Tersebut di dalam Hasyiah Jamal, kata Hakim, barang siapa menggunting baju pada hari Sabtu mempersakit penyakit selama ada pakaian itu pada badannya. Nampak? Islam mengkhususkan, mengajar kita gunting baju kita tak ada. Kadang orang ibu bapak kita minta maaf cakap lah, ambil kita, ajar kita. Ada orang ambil baju, gutang, jahit baju dekat badan. Maknanya tak bagus. Bukan tak bagusnya pasal apa. Dinasihati orang tua itu satu hikmahnya. Kadang-kadang tercucuk badan, jarum, bahaya. Tapi inilah ulama tegah. Ulama jadi kat sini kita bacakan sedikit sebab apa mereka ini tegah. Satu mempersakit penyakit selama ada pada badan, dan pada hari Ahad mengenaikan dia duka cita dan kesusahan dan tiada berkat. Dan baju yang kita pakai itu menyebabkan pewarisi kepada keadaan kita itu. Dan pada hari Ahad mengenai akan dia duka cita dan kesusahan dan tiada berkat. Dan pada hari Senin ada berkatnya. Dan pada hari Selasa segera binasa atau dicuri akan dia, atau dia terbakar akan api baju itu. Jadi ini dia. Dan pada hari Rabu direzekikan dia akan rezeki yang banyak daripada ketiadaan penat dan susah, maknanya tak payah besar payah. Dan hari Khamis diberikan dia, direzekikan dia ilmu. Dan pada hari Jumaat dipanjangkan umurnya yang memakainya. Ini semua ada kaitan. Jadi itulah kadang-kadang kita tak ambil berat tentang seperti perkara macam ini.
potong. Sebab tu orang dulu, orang tua potong harinya, ada harinya. Tapi yang pelik sekarang kita ambil belajar. Ada orang belajar lah, tak semacam belajarnya. Nak keluar rumah, langkah kaki kanan. Siapa ajar keluar rumah kaki kanan? Nabi ngajar keluar rumah kaki kiri. Masuk rumah kaki, datang belajar untuk guru silat, ilmu pelangkah, keluar rumah kaki kanan. Pahala tak kau? Nabi dah ajar keluar kaki kiri. Ini ilmu pelangkah. Langkah agung tak tahu. Yang langkahnya tak ada berkah. Ini kesesuaian ilmu kita ambil. Jadi kita nampak kadang-kadang benda ni kecil, remeh, tapi kadang-kadang di situlah ada kepentingannya. Dan pada hari Hamil. Kemudian faedah, kata setengah ulama, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan bumi pada hari Ahad ialah permulaan hari 7, seperti kata Imam Nawawi, bersalahan bagi Imam Rafa'i, majzum menjazam dia dengan bahawasanya permulaan hari itu yang itu hari Sabtu. Maka barang siapa hendak membina rumah atau bertanam sesuatu maka hendaklah ia kerjakan pada hari Ahad. Memang itu. Jadi kalau sekiranya hendak pindah ke rumah baru, pindah pada hari Ahad. Masuk rumah baru, masuk pada hari Ahad. Ini dia, kerana bumi dijadikan pada hari Ahad. Ini yang katakan perkara-perkara yang dipetik oleh ulama. Jadi, dan sebelum masuk rumah yang baru yang kita nak pindah, yang kita nak duduki, sebelum bawa barang sesuatu apa pun, diajar oleh para ulama, diajar oleh Rasul Salihin, naklah kamu baca suratul Baqarah sebelum masuk rumah, sebelum pindah apa-apa barang. Masuk rumah itu duduk. Besok lusa nak pindah, bacakan suratul Baqarah dalam rumah itu. Maka terjauh rumah itu dari kebakaran, dan terjauh rumah itu dari fitnah, dan terjauh dalam isi rumah itu dari perkara-perkara yang tidak baik, musibah, fitnah, sebagainya, hasad, dengki manusia, diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga dijauhkan daripada pencuri, kemasukan pencuri dan sebagainya. Itu dia. Maka sebelum pindah rumah harus didahulukan dengan baca suratul Baqarah. Bermakna berapa juzuk? 3 juzuk. Suratul Baqarah itu 3 juzuk. Baca suratul Baqarah. Kemudian barulah mengangkat barang nak pindah. Dan sunat kata ulama, pindah adalah pada hari permulaan bumi dijadikan. Ini yang dikatakan ulama, ilmu atau petua-petua yang kita ambil, yang kita amalkan. Jadi inilah yang kemudian dikatakan lagi, dan dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin, dan sifat keduanya berjalan. Maka barang siapa hendak musafir, maka hendaklah ia musafir pada hari Isnin, dan adalah safarnya itu pada ketika bulan bertambah, jangan ketika kurang. Kerana bahawa Nabi SAW bersabda bahawa bagi satu saudagar yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang, adakah engkau hendak engkau hendak dihampakan Allah Ta'ala dengan perniagaan kamu berhadap olehmu akan awal bulan dengan keluar musafir. Jadi maknanya keluar musafir itu awal bulan, maknanya apabila bulan mula naik. Jadi bulan naik, kalau orang nak berniaga, bulan yang bulan daripada awal anak bulan sampai bulan mengambang naik. Tapi kalau keluar niaga selepas ada urusan daripada bulan mengambang, dah punya bulan mula-mula dan mengecut, itu adalah yang Nabi nasihatkan supaya jangan keluar pergi ke perniagaan, sebab itu menjadikan perniagaan itu tidak berkat atau hancur dan sebagainya. Maknanya
perniagaan itu akan jadi menghadapi kerugian. Soalan begitulah. Maknanya dijadikan kemudian dari Islam Senin dan hendaklah musafir ketika bulan bertambah, jangan berada kurangnya. Maka bahawasanya Allah Ta'ala, Nabi SAW telah bersabda kepada satu saudara yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang, adakah engkau hendak dihampakan oleh Allah akan perniagaan kamu, berhadap olehmu akan awal bulan dan keluar musafir. Dan tersebut dalam ajaib makhlukat. Barang siapa sakit pada awal bulan, baginya kuat pada menolakkan penyakit terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan. Dan mereka pada awal bulan sakit, insya-Allah boleh sembuh pada awal bulan ini yang dikatakan orang dah buat dalam kitab Tajul Muluk, yang dia membahas yang mana ulama-ulama menggunakan adanya begitulah dibuatkan Tajul Muluk ini, satu kitab namanya Tajul Muluk. Dia bukan dikatakan ramalan, tapi diambil daripada sandaran-sandaran ulama dan hadis-hadis yang mengatakan yang dikatakan bagaimana dilakukan wafa, azimat dan sebagainya, yang mana Nabi pernah tulis azimat kepada seorang kanak-kanak yang sakit dan sebagainya. Itu dia. Sampai ketiga bulan kurang, adakah engkau kemudian begitu juga dengan daripada sakit pada akhir bulan. Dan ketiga, berbuahan dan tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Dan luban binatang pada bulan laban susu laban binatang pada awal bulan terlebih banyak daripada akhir bulan. Dan segala buah-buahan yang mengatakan dia oleh cahaya bulan pada ketika bertambahnya terlebih baik daripada buah-buahan yang mengenai akan dia cahaya bulan pada ketika kurang ia. Dan dijadikan binatang pada hari Selasa, diharuskan sembelih dan menumpahkan darahnya. Maka barang siapa hendak membuang darah, maka hendaklah ia buang pada hari Selasa. Ini berbekam maknanya. Dan sunat dibaca ayat kursi pada ketika berbekam, dan jangan meminum laban kemudian daripadanya. Maknanya lepas bekam jangan minum susu, sebab kelancaran lajunya, jadi nanti darah makin cepat. Itu dia. Dan dijadikan laut dan sungai pada hari Rabu, dan diharuskan meminum air. Maka barang siapa hendak meminum obat, hendaklah meminum pada hari Rabu. Dan dijadikan syurga neraka pada hari Khamis, dan manusia berhajat kepada syurga dan melepaskan daripada neraka. Maka barang siapa berkehendak meminta suatu hajat daripada seorang, maka hendaklah ia meminta pada hari Khamis. Dan sunat musafir pada pagi harinya keluar, bagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumul khamis. Jadi barang siapa, hai Tuhanku, beri berkat olehmu bagi umatku pada hari pagi-pagi ini, pada hari Khamis. Maknanya hari Khamis lebih baik musafir. Kerana hari Jumaat dilarang musafir. Kalau kita tak dapat Jumaat, maka dikatakan dalam satu hadis, apabila seorang bermusafir kepada hari Jumaat, malaikat berlepas tangan. Maknanya apa yang dia nak kena, terkenalah, tidak akan dilindungi oleh malaikat. Maknanya malaikat tak membantunya. Dan dijadikan Adam dan Hawa pada hari Jumaat, dan dikahwinkan akan dia pada hari Jumaat. Maka barang siapa nak berkahwin, kahwinlah. Maka kahwinlah pada hari Jumaat atau malam. Ini dulu orang tua-tua bikin kahwin malam Jumaat, inai pada hari kahwin Jumaat. Lepas Jumaat ada makanan, dah kahwin. Tapi hari ni tak ada, hari Minggu. Ini berbeza kita. Cuma hari Jumaat ini sibuk sikit sebab kita nak solat Jumaat. Tapi sebenarnya sunat ringkas. Disuruh hari Jumaat tu caranya supaya ringkas. Kerana orang nak pergi malam, semayang. Tapi kita buat hari Minggu. Kita ambil warisan hari-hari Yahudi sekarang. Kita tak mempraktikkan hari-hari Jumaat lagi. Kelebihan hari Jumaat kita ada. Kerana bila menikah pada hari Jumaat, keberkahannya dah ada. Tapi kita nikah hari kumpul kalau nak nikah lelaki perempuan tak lagi. Ini nama berkahwin menikah pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Pagi-pagi Jumaat dah mandi, dah sunat. Kan untung kau tu.
dah dapat pahala. Itu dia. Pada malam ni dan pada hari Sabtu, hari tipu daya Bani Israel, yang mengambil ikan dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Barang siapa hendak memburu binatang, maka hendaklah ia memburu pada hari Sabtu. Maknanya kalau nak memburu tu supaya dapat hasilannya, maknanya kata orangnya, maka keluarlah berburu pada hari Sabtu. Sebab hari itu hari yang dikatakan hari tipu daya. Bagaimana orang Israel engkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabi aw wasil anbiya. Dan ini ilmu tiada mengetahui akan dia melainkan nabi atau wasiat ulama, wasil anbiya. Dan Nabi SAW, barang siapa berpagi-pagi pada hari Sabtu dalam menuntuti hajat, maka akulah yang menjaminkan baginya dengan menunaikannya. Wallahu a'lam. Jadi maknanya pada hari Sabtu ada hajat. Maknanya kalau berhajat apa faedahnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bermula bertokat ini daripada perangai anbiya, dan adalah Nabi SAW bertokat ia dengan menyuruh ia dengan dia dan daripada Nabi SAW sabda, bertokat ini itu alamat orang mukmin dan sunat anbiya. Dan siapa keluar musafir dan ada sertanya tokat, tokat ke tongkat? Tongkat kan? Tongkat daripada kayu luz yang pahit. Luz ni maknanya kayu badam, kalau kita kata pokok badam, kayu luz yang pahit. Dan betul pahit. Nescaya diamankan dia Allah Ta'ala daripada sabak, yakni binatang-binatang yang memberi darat, dan daripada pencuri yang membahayakan dia akan dia, dan daripada binatang yang mempunyai racun seperti ular dan kala, hingga kembali ia kepada tempat kediamannya. Dan adalah serta orang yang bertongkat itu 70 malaikat mengawali akan dia. Kata Hasan al-Basri, baik bertongkat itu 8 perkara. Jadi besok boleh jalan pakai tongkat. Pertama, pakai tongkat. Pertama, sunat anbiya, Nabi-Nabi. Kedua, perhiasan bagi orang yang soleh. Ketiga, senjata bagi seteru. Jelas. Keempat, menolongi akan orang yang dhaif. Jadi orang tak malu, bagi tongkat boleh pakai. Jangan. Dan ini kalau dia dhaif pun begitu. Kelima, lari daripada ampunnya oleh syaitan. Jadi pakai tongkat, syaitan lari. Tak pakai tongkat, syaitan datang. Sebab ingat nampak muda lagi. Dia pakai tongkat dah nampak tua sikit. Keenam, merendahkan daripada oleh orang yang fajir dan jahat. Maknanya merendahkan daripadanya oleh orang, maknanya orang nak niat jahat pun tengok ada tongkat pun bayar juga. Fikir pula tongkat ni kan. Dan ketujuh, kiblah bagi ampunnya. Bagi ampunnya. Maknanya kiblah ni maknanya pegangan lah. Kedelapan, mengundi menguatkan dia daripada apabila penat. Penat adalah pegang tongkat. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sampai 40 tahun umurnya dan tiada ia bertongkat, dibilangkan dia daripada orang yang takbur dan ujub. Allahu akbar, wallahu alam. Ini dia peringatan. Carilah tongkat kan. Maknanya bukan begitu. Maknanya kalau ada kemampuan, kalau boleh ambil sikit-sikit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohkan. Kadang-kadang rumah kita nak pakai, kita jalan pakai tongkat, abang ni pakai tongkat tak syok yang abang dah tua. Janganlah action bang pakai tongkat. Segi kita pula kena ikut cakap segi kita pun hilang nak pakai tongkat. Abang ni macam orang tua sangat nak pakai tongkat. Itu dia. Padahal ini tadi kan, bila pakai tongkat sadar diri dah tua. Kalau tak pakai tongkat masih ingat muda lagi.
mata geling-geling lagi, pandang pasal masih ingat perasaan diri masih muda. Tapi kalau dah pakai tongkat, perempuan takkan nak syok aku, nak ingat minta-minta lagi. Pasal apa? Dah pakai tongkat kan. Jadi kalau datang kat perempuan pun dia panggil pakcik, pakcik, dia panggil, tak panggil abang lagi. Kalau dia panggil abang, berat. Jadi maknanya begitulah peringatan bagi para solehin, menjadikan kita contoh, mengingati diri kita, memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, azam, disuruh berazam. Jadi kita ambil contoh, berazam untuk kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini keberkahannya. Wallahu a'lam. Yang kita sambung sikit daripada kitab belajar Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Di antara rahsia alam yang Tuhan Allah singkapkan hijabnya untuk Rasulullah SAW adalah seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Abu Dzar. Beliau bersabda, sesungguhnya aku mampu melihat apa yang tak sanggup kau yang lihat. Aku mendengar suara gesekan langit dan ia layak demikian. Ia layak demikian. Dan tiada ada tempat kosong, bahkan seluas 4 jari sekalipun, kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah SWT. Aku mendengar suatu gesekan langit, suara gesekan langit, dan juga yang layak demikian. Dan tiada tempat kosong, bahkan seluas 4 jari. Kelompat siap ini ada malaikat. Jadi ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah SWT. Demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga tidak banyak bisa bersenang-senang dengan isteri kalian di atas kasur, serta akan keluar berhamburan ke jalan-jalan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Dalam hadis ini yang lain, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah melipat bumi ini bagiku sehingga aku bisa melihat bahagian timur dan bahagian barat. Umatku akan meraih kekuasaan seperti ini setelah dilipat mengikut untuk dirinya. Dilipat mengikut dirinya. Ini Alhamdulillah bagaimana kita syarahkan semalam sikit kitab Hikam berkenaan dengan ini ada yang dikatakan mereka menuntut kekeramatan. Dalam kitab Ibn Hikam juga, Ibn Athaillah yang kami syarahkan semalam, manusia ingin menuntut kekeramatan, ingin menuntut sesuatu dari Allah SWT. Maknanya bila beramal ingin dapat keramat, ingin dapat kemuliaan. Jadi pertama apa tujuanmu membaca zikir? Apa tujuanmu mengaji? Apa tujuanmu menuntut ilmu? Apa tujuanmu beramal ibadah? Apa tujuanmu membaca Quran? Ini semua kebaikan. Berzikir, menuntut ilmu, membaca Quran, bertasbih dan sebagainya, ilmu. Amalan-amalan para salihin. Apa tujuanmu? Adakah dengan membanyakkan tujuan ini kamu mengharapkan Allah akan beri satu kekeramatan kepada kamu, atau beri kemuliaan kepada kamu, atau beri satu perkara yang ajaib kepada kamu yang luar biasa? Apakah kita ingin itu? Ini hari ini orang bagaimana menuntut itu. Saya banyak zikir, saya banyak apa, ingin mendapatkan kelebihan.
kelebihan-kelebihan seperti itu. Keramah, dimuliakan, dinampakkan, wah ini saya punya satu keistimewaan. Tidak. Para sahabat salihin mereka tidak menuntut itu semua. Mereka berbuat, membaca Al-Quran, berzikir kerana keadaan mereka itu cinta kepada Allah. Hati mereka lebur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya mereka banyak berzikir, banyak menuntut ilmu dengan kerana mencari keredaan Allah. Jadi kalau kita beramal sebagai zikir, minta maaf cakap, yang ada hari ini kita mengambil sebagian daripada tariqah untuk semata-mata wallah hari-hari puasa ini saya boleh jadi syekh, saya boleh jadi imam, saya akan jadi pewaris tariqah ini. Tidak, bukan itu yang kita hendakkan. Saya akan menjadi khalifah tariqah ini. Tidak. Hari ini orang berlomba-lomba ke arah itu. Jadi apabila berlomba ke arah itu, tujuanmu untuk dunia atau untuk akhirat? Kalau untuk akhirat, kamu tidak mencari itu semua. Tak berebut-rebut untuk menjadi khalifah, tak berebut-rebut menjadi syekh. Tidak. Semata-mata kamu hanya mencari keredaan Allah, membawa perjalanan-perjalanan itu untuk dicari kepada Allah dan mengamalkan dari para mereka yang telah alim, yang telah mengijazahkan kepada kamu tariqah-tariqah yang begini yang telah kamu ambil dan kamu amalkan itu. Bukan nak jadi khalifah. Hari ini orang mencari khalifah kenapa? Cari pengaruh, cari untuk dunia, cari untuk kelebihan, cari untuk pandangan manusia. Ini yang jadi bagaimana merasa kenikmatan amal ibadah kita dalam tariqah, dalam berzikir. Perlu dalam tariqah berzikir, kita bahas bagaimana yang dikehendaki oleh Ibn Athaillah di sini. Kemuliaan ini ialah akhlak kita. Dalam perjalanan mana-mana tariqah, pertama yang mesti dititik beratkan adalah akhlak. Kalau tak punya akhlak, tariqah tak akan terbentuk. Kamu baca 1000 kali, 100 kali, 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya terbenam di bibir sahaja, tapi perjalanan hidupmu masih ditakut lama. Mencaci orang, menghina orang, membangga diri, menzalimi orang, mengambil hak orang. Ini kamu membaca ikut jalan apa yang dizikirkan dalam tarikatmu, tapi perbuatanmu yang akhir yang dikehendaki dalam perjalanan tarekat itu adalah menuju kepada Allah Ta'ala dengan husnul khuluq, dengan kejadian akhlak yang baik. Jadi bagaimana akan terbentuk akhlak yang baik jika kamu berzikir hanya di bibir? Ini. Jadi ini yang kita fikirkan. Maknanya tadi bukan tarekat itu yang salah, tidak. Cara kita merasa kita kenikmatan yang kita rasa waktu berzikir, inilah dia. Jadi sebab tu Imam Ghazali memberatkan dua perkara: zikir lidah zahir, zikir hati batin. Jadi zikir tersembunyi, zikir hati. Zikir hati ini yang hidup, walaupun kamu tidur tapi hatimu tetap hidup dalam berzikir. Dan nadi-nadimu, darah-darahmu akan berontak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dikeraj Al-Halaj, dikeratnya dipotong oleh Zubair bin Awam, tetap darahnya berputar menyanyikan kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi terbentuknya mereka itu kenapa? Zikir mereka itu menyerap sebab membawa kepada akhlak yang baik. Jadi para salihun, salihat, yang beri guru-guru tarekat seperti Imam
Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Hasan al-Sadli, Imam Ahmad al-Badawi, Imam Ahmad al-Hasani, semuanya membawa tarekat-tarekat mereka itu dengan akhlak yang mulia. Bagaimana kita mewarisi tarekat dengan akhlak kita berjalan, bermakna zikir yang kita baca itu tidak meresap di hati kita, maka tidak terbentuk akhlak yang mulia. Tidak terbentuk akhlak yang mulia. Dan bisa zikir besar dibuktilah. Walaupun kita zikir lisan, tapi kalau hati kita teguh, meresap di hati kita, insya-Allah. Dan apabila telah meresap di hati, anggota-anggota ini dengan sendirinya mengikut la ilaha illallah yang kamu baca. La ilaha illallah yang kamu baca mengajar kamu imtisalul nawamil wa jiwahun nawahir, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Jadi kalau kamu baca zikir la ilaha illallah tapi jenuh daripada zikir la ilaha illallah, mengatur orang, mengambil hak orang, apa zikirnya, apa kesannya? Sedangkan zikir itu menegah kamu dari membuat maksiat. Jadi itu semua zikir jangan di bibir, zikir di hati, menjadikan darah daging itu berzikir menyebut nama Allah supaya kita tidak melakukan maksiat. Sarapan itu bagaimana kata Imam, cuba usahakan dirimu setelah baca zikir di mulut, letakkan zikir itu di hati. Di sini Ibni Athaillah menegaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi bisa melihat bahagian timur dan barat, dibukakan hijab baginya. Begitu para ulama solehin tadi, mereka berbuat, mereka berzikir, mereka beramal ibadah dengan akhlak yang mereka amalkan, iaitu setelah ada rukun iman dan rukun Islam, mereka mempunyai satu rukun dinamakan rukun ihsan. Rukun ihsan. Apa rukun ihsan? Kamu beramal anta'budullah. Kamu beramal seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, pasti Allah tetap melihat kamu. Jadi bila kamu merasakan kamu beribadah melihat Allah, maka kamu rasakan nikmat itu. Jika kamu tidak merasakan nikmat sebelum dibuka hijab melihat Allah, tetapi kamu tahu perbuatanmu dilihat oleh Allah, maka datang takut, gentar, tidak berani melakukan maksiat, tidak berani melakukan perkara-perkara yang haram. Tapi kalau kamu beramal seolah-olah Allah tidak melihat perbuatanmu itu, kamu melakukan dosa, maka ini yang tak ada kesan. Zikir yang banyak tadi tidak memberi kesan sebab tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bila tak ada rasa takut, tak ada rasa nikmat, bagaimana akan diberikan rasa kemanisan yang mana yang diberikan kepada Nabi SAW, dia berikan kepada Solid hingga terbuka hijabnya, dapat melihat di mana-mana, melihat di bimur, di bangit. Bagaimana kata guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aziz, beliau pernah mengatakan kepada anaknya Muhammad, ya Muhammad, hatta kamu bersembunyi di balik bukit sana pun aku akan kelihatan apa yang kamu lakukan. Inilah. Dan sebab itu mereka tak mustahil bagi mereka itu, bagaimana itu ahlil khutwah. Yang dikatakan ahlil khutwah, melangkah selangkah sampai ke tempat yang dituju. Kenapa? Dunia ini milik Allah. Jadi bila mereka menyembah Allah dan bertuhankan Allah dan memandang Allah, maka segala-gala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab barang siapa yang berbuat ibadah kepada Allah, menyembah Allah dengan benar-benar, maka Allah mengatakan akan jadikan pandangannya pandanganku, tangannya tanganku. Dan inilah dia mereka itu. Jadi mereka itu mewarisi bagaimana Nabi mengatakan aku melihat. Bagaimana Sayyidina Umar waktu dalam khutbah melihat para jamaahnya lagi
lagi diberi di dalam kepungan orang-orang fikirnya ini roh, berikan, tempatkan supaya mereka bersih. Sedangkan dalam khutbah Jumaat, maka ini kenapa? Kerana perbuatan mereka, amalan mereka. Siapa Sayyidina Umar? Sahabat Nabi yang berpegang hukum kepada hukum Allah, tak ada tolakan sebab. Jadi akhlak yang mulia adalah memegang hukum-hukum Allah, batasan-batasan yang dah ditetapkan oleh Allah. Berzikir yang begitu banyak, tapi hukum Allah dipandang remeh, apa kesannya? Kamu berzikir kepada Allah, tapi hukum Allah memerintahkan kamu menutup aurat, memerintahkan kamu jaga hak kamu, jangan mengambil hak orang. Kamu tidak menjaganya, bagaimana kamu mendapatnya? Inilah perjalanan, dan inilah yang diterangkan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah tadi melihat akan perkara-perkara yang jauh. Bagaimana yang dikatakan di sini dalam hadis beliau sendiri bersabda, aku telah melipat bumi bagiku sehingga aku dapat melihat perkara di dalam timur. Bagaimana Rasulullah memukul batu, memecahkan batu waktu nak menggali Khandaq. Rasulullah melihat di timur dan di barat. Mungkin Allah juga menyingkap sejumlah aspek gaib untuk para wali dan hambanya. Ada kaedah yang disepakati oleh seluruh ulama bahawa semua yang merupakan mukjizat bagi Nabi dalamnya menjadikan keramah pada awliya. Keutamaan seperti itu terjadi kepada Sayyidina Umar yang menyeru pasukan Muslim yang ada di wilayah Pertumbuhan Syam pada hal suatu khalifah sedang berada di Madinah. Khalifah berkata, wahai syariah, ke gunung. Kemudian Ibn Athaillah berkata, bertaubatlah dan kembalilah kepada Allah dengan hati yang selalu ingat. Barang siapa yang terus mengetuk, pasti akan dibukakan. Andainya bukan kerana rasa cinta, kami tidak akan mengungkapkan hal ini kepadamu, kerana ini seperti yang dikatakan oleh Raba'atul Adawiyah. Jadi membaca kitab hikam ini adalah semata-mata kasih sayang seorang awliya kepada kita, untuk menterjemahkan kepada kita isi hati mereka, untuk menterjemahkan kepada kita supaya memahami, untuk menterjemahkan kepada kita ada nikmat-nikmat yang begitu indah, yang begitu manis yang dikurniakan Allah kepada kita bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Kemanisan. Maka kata Ibn Abbas, aku menerangkan ini kerana sayang kepadamu, cinta kepada. Sepatutnya ini menjadi rahsia. Tetapi kerana sayang dan cinta kepadamu, kerana kamu membaca kitab supaya karangannya, kerana kita mengambil berat, maka ini yang aku katakan kepadamu. Di sebalik apa yang ada ini adalah kenikmatan yang akan kamu dapat jika kamu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala ini. Inilah yang dikehendaki oleh para sahabat. Jadi mendidik kita dalam perjalanan ini, menarik kita supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan segala dosa, meninggalkan si budaya dan sebagainya. Ini dia. Maka Ibn Athaillah mengatakan taubat kepada Allah diwujudkan dengan meninggalkan maksiat dan dosa serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Taubat juga diwujudkan dengan meninggalkan kelalaian sehingga hati dipenuhi dengan kesibukan berzikir kepada Allah. Terus mengetuk pintunya hingga dibukakan. Pintu yang dimaksudkan ialah pintu taubah atau pintu kembali kepadanya. Sesungguhnya pintu itu selalu terbuka sampai matahari terbit dan tempat matahari terbenamnya. Ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah akan menerima taubatnya. Masa banyak buat sebut yang tadi, tapi masih diberi peluang, tak diambil nyawa sampai matahari terbit esok pagi. Begitulah daripada matahari terbit sampai matahari terbenam. Bermohonlah kepada Allah Ta'ala taubat dan kembalilah kepada. Raba'atul Adawiyah berkata, kapankah gerangan pintu itu ditutup?
hingga ia harus dibuka, ia merupakan jawapan terhadap orang yang berkata kepada siapa yang harus mengetuk pintu pasti akan dibukakannya. Jadi untuk mendapatkan apa yang dikatakan Ibn Athaillah ini, maka kita kembali pada warisan-warisan yang telah diwariskan pada ulama tadi. Perjalanannya yang pertama, setiap hari kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala maksiat dan dosa kita. Jangan putus dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seorang selalu memohon istighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah berikan ganjaran insya-Allah. Dengan taubat yang dikurniakan, dia akan dimuliakan di yaumil qiyamah, dan matinya insya-Allah husnul khatimah. Dan keduanya, untuk kejayaan dunia, barang siapa yang selalu bertaubat, selalu beristighfar kepada Allah Taala, itu adalah punca atau pintu sebahagian daripada hidup kita mencari rezeki, pintu-pintu kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan taubat, kembali kepada Allah Taala, mengakui kesilapan kita dan sebagainya. Lihat pada mereka-mereka para awliya-awliya yang dahulu, yang asalnya mereka bukan ahli sufi. Saya pernah ceritakan Fudail bin Iyad bagaimana orangnya, Sayyidina Umar dulu bagaimana orangnya, Sayyidina Junaid al-Baghdadi siapa orangnya. Tetapi bila kembali kepada Allah, Allah bukakan ke mereka jalan-jalan ini, dan mereka dapat merasakan nikmat-nikmat beramal dan merasakan hijab yang telah diangkat oleh Allah dengan kemanisan yang tidak ingin lagi mereka kembali kepada kehidupan di dunia yang tipu daya ini. Jadi itulah kita untuk merasai, kita nak bahaskan dapat nyawa untuk merasai kemanisan itu. Sudah Ibn Athaillah mengatakan kepada kita, kami tidak akan membuka perkara ini melainkan rasa cinta kami kepada kamu. Kalau dah awliya cinta kepada kita, memberi jalan lainnya, apakah kita tak punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tak punya rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang diperintahkan tadi, yang diperintahkan untuk kebaikan, diselenggarakan, dilaksanakan, dan dilarang dari membuat keburukan, ditinggalkan. InsyaAllah dengan ini akan dapat ini bagi permulaan yang dibuka oleh Ibn Athaillah. Dia akan kita bahaskan tentang kemanisan yang kita dapat dari ketaatan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita melakukan maksiat. InsyaAllah minggu hadapan kalau ada umur kita bahaskan sedikit tentang ini, dan mudah-mudahan dari itu kita mendapat hikmah dari amalan-amalan, dan amalan itu kita tahu insyaAllah tidak menjadikan amalan-amalan kita yang sia-sia. Tanpa kita mengetahui apa yang kita baca, la ilaha illallah, apa yang kita baca akhirnya, kita baca ini. Sebenarnya kata ulama daripada Habib Rahman Mustafa Al-Aziz, la ilaha illallah itu adalah magnetis. La ilaha illallah itu adalah besi berani yang menarik. Yang menarik. Menarik ke apa? Menarik supaya bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkan berzikir la ilaha illallah ini mendekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala, dan tidak mengharapkan mendekatkan kamu semuanya, macam mendekatkan dengan dapat keredaan Allah dan kasih sayang Allah. Bukan mendekat kamu nak dapat keramah, dapat ini yang sah. InsyaAllah nanti minggu hadap setelah sihat, kalau ada umur kita bahaskan sedikit. Wallahu dan terakhir baca tak sikit muka surat muka surat berapa? Muka surat 73, muka surat 75, betul?
Cuba ingat. Saya tulis kat sini kata saya muka surat 73. Untuk surat berapa? Ya? 71. Kepada bila kita baca Alam Azkar Imam Ghazali, Imam Nawawi. Tak tanda semua. Asal saya muka surat 70. Zikir adalah wirid yang selalu bersambung. Maka dari itu hendaklah engkau berusaha agar lisanmu selalu dibasahi oleh dengan zikir. Itu betul? Ha? Betul? Ya ke tidak? Mengangguk ya? 7 5. Bagaimana macam-macam perbahasan. Betul? Sekejap betul ke tak? Betul ni mana betul? Berapa? Wang 75. 75. Hei. Oh ya. Oh ya, 85. Innamal mu'minun alladhi idza dzukira. Betul ayat tu Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman innamal mu'minun alladhi idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tadi baru kita baca ayat ni. Oh kita baca kisahnya tadi. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ke mereka ayat-ayat Allah maka bertambah iman mereka. Jadi ini dia. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini dia. Jadi kat sini mereka itu siapa? Mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, yang dikatakan gementar jiwa mereka. Jadi bila diingatkan, kalau kamu ahli zikir ahli zarigah tadi yang menyebut nama Allah selalu, mengikatkan zikirmu, maka kamu akan pasti rasa takut kalau melakukan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan begitu juga hatimu bergetar apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Rasa takut, rasa gementar. Jadi maknanya rasa tambah iman dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang beriman yang sebenarnya mereka mempunyai beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia dengan Tuhannya. Kemudian kita baca yang wakaf dia tadi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama taslafa allazi min qablihim. Dan Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, kalian mengerjakan amal-amal salih, bahawa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana telah dijadikan orang yang sebelum mereka berkuasa. Jadi berkuasa di sini apa? Berkuasa di sini kamu mengamalkan apa yang diberikan, yang dikatakan ayat-ayat ini, kamu diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Apa kuasanya? Kuasa betul. Kuasa apa yang diberi? Kuasanya ialah kekeramatan, atau kuasanya kamu dilantik menjadi awliya Allah. Kamu dilantik menjadi awliya Allah. Dan bahkan ada awliya yang telah diberikan Allah, tapi mereka tidak mengetahui mereka itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ada awliya yang tahu dirinya wali, ada awliya yang tidak tahu dirinya wali. Tapi ada awliya yang tukang dia mengaku dirinya wali. Macam kita lah tukang dia mengaku diri kita wali. Itu yang susah. Pada amal tak ada mengaku wali, padahal tukang biak
bukan wali. Jadi beginilah, bila amal dengan amal yang soleh mengikut apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang diajar, maka kamu akan dijadikan orang yang diberikan Allah kemuliaan, yakni karamah. Dari apa? Dari amalan-amalanmu yang benar-benar ikhlas, dari zikirmu yang benar-benar zikir yang sempurna, yang bagaimana firman Allah Ta'ala lagi, فَكُلَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, maka siapa mereka kan kami seksakan disebab dosanya, di antara mereka adalah yang kami timpakan kepadanya hujan, batu kerikil, dan dari mereka ada yang kami timpakan suara yang keras yang menggubah, dan di antara mereka adalah kami penamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka yang ada kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak nak menyayangi mereka itu, akan tetapi mereka lah yang menyayangi diri mereka sendiri. Jadi ini dia, Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hambanya lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan begitulah Allah Ta'ala menyamakan kita dengan mengatakan kepada kita, al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanha 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan sebahagian dengan sebahagian lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang membuat yang ma'ruf. Jadi inilah hari ini kemungkaran ke depan yang benar di kebenaran, dan untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kamulah orang yang menegakkan kebenaran. Bani kerana benar, kata orang Melayu, takut kerana salah. Tapi ini jam takut kerana benar, berani kerana salah. Ini apa ya? Hari ini takut kerana salah, berani kerana benar, takut kerana salah. Tapi ini hari takut, berani, salah, yang benar yang ditakuti. Ini dia, maknanya takut, tak berani. Padahal kebenaran itu menunjukkan keberanian, tapi kita hari ini kebenaran disembunyikan. Takut kerana benar, berani kerana salah. Itulah dia hari ini fikirkanlah, yang membuat salah tak merasakan bersalah. Walanahumullah walahum azabun alim. Dan artinya Allah melaknati mereka, dan mereka akan diazab yang kekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia peringatan yang kita sambung tadi daripada kisah Tajul Arash, kita Ibn Athaillah. Beginilah peringatan Habib Allah hadir kepada kita, maknanya menjagalah diri kita, menjagalah amal-amal kita, menjagalah zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai zikir-zikir kita menolak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang kita amalkan tidak memberi kesan dalam faedah amal kita seharian. Bagaimana al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Dan orang-orang yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan, mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan mengerja yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Jadi jelas. Kalau jelas, maknanya itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan dikehendaki kepada diri kita menegakkan kebenaran. Berani. Jangan dipikirkan, takut dengan kebenaran. Kalau saya berani bersuara, apakah jadi pada diri saya? Kalau yang benar tak berani bersuara, maka yang tak benar akan bersuara, kebenaran akan tenggelam. Kalau yang benar berani bersuara, akan jadi muncul kebenaran. Kerana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qul ja'al batil innal bazilu kana zahuka. Apabila telah datang kebenaran, maka akan terbenam kemungkaran. Jadi jangan takut. Hari ini manusia berhajat kepada manusia yang lain, sampai takut untuk menyuarakan kebenaran.
kerana kepentingan hidup, kepentingan sendiri. Padahal siapa yang mengatur mereka adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kalau hanya beriman kepada manusia, manusia hanya beriman kepada manusia sebab mereka mengatakan manusia yang menolong dia berkuasa, maka iman mereka akan hancur. Bagaimana Allah Ta'ala? Kita ambil satu lagi, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, zalika wal fawzul azim. Dan keridaan Allah adalah Ta'ala lebih besar, dan itulah sebuah keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini yang kita bahaskan menusuk di hati kita untuk mengamalkan terus dikit-dikit dengan baik amal-amal agama yang kita harapkan dapat membentuk diri kita dalam membina akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Jangan. Jadi apabila nak menjaga akhlak yang baik, kawal lidah, kawal diri kita, kawal mata kita, ini satu. Kedua juga, kawal percampuran kita. Jangan bercampur dengan yang bukan-bukan. Bila bercampur yang bukan-bukan akan tergoda dengan sekejap, maka jangan hancur. Kerana apabila salah percampuran, maka jadi hancur. Akan jadi hancur. Siapa yang menghancurkan dirinya sendiri, kita sendiri? Kita sendiri. Kerana kita dah diberi peringatan, jangan hampiri. Bahkan Allah mengingatkan kepada wala taqrabu zina, jangan hampiri, main dekati. Kita cuba dekat-dekat, memang hancur. Beginilah juga Allah mengatakan kita hampiri puak-puak yang tak baik, puak-puak yang mengingkari jalan-jalan agama, tapi kita duduk dengan mereka kerana apa? Semata-mata untuk dapat jawatan, dapat pengaruh, dapat kedudukan, dapat kebanggaan kehidupan dunia. Tak ada guna. Berapa lama akan bawa kepada kamu? Tak lama. Mungkin kamu sudah besok dah mati, tak ada faedah. Apa lagi kalau itu menjadi tipu daya dan beban kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan insya-Allah kita cuba bahalkan sedikit-sedikit setelah daripada perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Haddad sebagai jalan petunjuk untuk kita dapat bersama-sama merasai kemanisan amal ibadah. Dan bukan kita nak mencari kedudukan yang tinggi ataupun mencari buat jadi wali, tidak. Tetapi kita mencari kemanisan beramal ibadah dan kecintaan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amlil ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al yunzawala. Rabbi ghfirna wa fikum bima fartadikum fi'lan karama wa zukiku la halalan da'ima. وأنت يا أعلم نحظى بخير ونوفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيء وأقر بالرضا منك الأمين، واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل منن، واقبض أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من هلال جدعانا والوفاء بكتاب بالناس الشفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى صحب المصحاب الأوراق. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا من يسرنا في الرضا، ولا تولي وليا سوى، ولا تجعلنا من خالف أمرك وأصلح من الله ولمك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله سيدنا محمد بن السلام. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حب، واغفر لوالدي ربي ومولينا والآل والإخوة وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باجتساب منا للمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة صحبه، والحمد لله في البر والتناهي.
لك من قبل لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم الله تعالى آل بيت سبيل كلمة أزواج طيبة يسان إلى يوم الدين وعن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من حال قلوبنا واحمي ذنوبنا واصل بها شؤوننا ويسر أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم القيامة ما لا بد إلا من الله بقلب لم يسر الفاتحة مالك يوم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة أتفي بهم نار الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمآل خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت عمران أم فلم تزل لراهمة وبآسيا من أصبح من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم ودخيرتي في الحاس يوم الطامة وكذاك في الدنيا إلى جد الخطوب قاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن المصائب عامة أدوبنا والمسلم يا الله من كل عين لامة ومن الحدى ومن الردى ومن المصائب آمة وعليهم يا ربنا منك صلاة دائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها 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 الخاتمة إن الماء والقبول
Al-Fatihah. Iya kan. Wallahu a'lam. Amin amin rabbana taqabbal. Ya subhanallahi wassalam. Alhamdulillah bi taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.